शाह हुसैन दा अलामती जहान। शाह हुसैन होरां ने अपनी शायरी विच ढेर अलामतां वरतियां ने। उन्हां दियां अलामतां किहो जिहियां ने, की उन्हां अलामतां राहीं बयान किया गया, उस दा विरवा इस गलबात च असीं करन दा यतन करांगे। अलामत वास्ते यूनान वालियां ने सिम ते वलोन दो अखरां दा वरतारा किया, जिस दा मतलब है निशान ते जोड़ना। जदों यूनान दे वासी किसी मकसद पारों सोटी या सिक्के नूं तोड़ के निशान दे तौर ते दो धिरां विचकार दे देंदे तां उस वास्ते अलामत दा अखर वरत्या जांदा, यानी सिम ते बलोन, सिम बलोन। अलामत निरा निशान नहीं होंदा, यह तशबीह या इस्तारा भी नहीं होंदा। निशान एक शै वल इशारा करता है, तशबीह दो शैवां विचकार सांझी खूबी पारों वरत्या जाता है, ते इस्तारा भी शै दी नामियाती खूबी पारों हूबहू उही शै ही कह दी जाती है। अलामत एक माने तिकर महदूद नहीं रह सकती, यह तां अणडिठी हकीकत दे भेद खोलती रहती है। अलामत तां खास हकीकत नाल जुड़े रहन दे बावजूद नवियां राहां ते टुरदी है, फिर वेला लंघन दे नाल नाल नवियां माणियां दी जानकारी भी देंदी चली जाती है। यह अलामतां क्यों वरतियां जांदियां सन? यह सवाल अक्सर ज़हन विच उकर सकता है। अलामत नाल नवियां मानियां दी जानकारी वेले दे नाल नाल वधदी रहिंदी है, ते कलाम महदूद मानियां विच सिमटिया नहीं रह सकता। जिवें कि शाह हुसैन दे कलाम विच जिहड़ा अलामतां दा जहान है, वो अजिहा जहान है जो अदबी दुनिया विच बहुत सिखरां ते विखाली दिंदा है। आप दे कलाम विच जो अलामतां ने वो राज खोलदियां जा रही ने। एक अलामत राज दर राज खोलन दे बावजूद भी अपना तखलीक नाल सांगा जोड़ी रखती है। अलामतां वरतन दे कई कारण हो सकते हैं। एक तां जिहड़ा तुहाडा लिखती रूप विच शेरी या नसरी लिखती रूप विच मवाद है, उहदे विच मानियां नूं महदूद नहीं विखाया जाता। दूजा कोई सियासी समाजी कोई ऐसी जिहड़ी पाबंदी होंदी है जिहदे विच गल उस तरह वाजिया नहीं की जा सकती, तां फिर अलामत राही उस नूं बयान किया जाता है। शाह हुसैन दियां अलामतां असल विच लफसी मूरतां हार मालूम होंदियां ने। वो इंज लगता है कि जिवें वो कोई लफसी तस्वीरां बना रहे होन। जिवें कि मिसाल के तौर पर गुड्डी की अलामत वेखने आ। गुड्डी नूं उड़ावन वाले हथ अपनी मर्जी नाल कदे आसमानां ते चढ़ा देंदे ने ते कदे जमीन उपर। गुड्डी की अपनी मर्जी कोई नहीं होंदी, वो उड़ावन वाले हत्थां विच ही रहिंदी है, बिल्कुल उंज ही जिवें इंसान अपने खालक ते मालक दे हथ विच है। इत्थे गुड्डी इंसान की अलामत है। नौ तार डोर गुड्डी दी असी लै कराहां उड्डी, साजन दे हथ डोर असाडी, मैं साजन दी गुड्डी। उस वेले नूं पछतौसें जा पोसें विच खुडी, कहे हुसैन फकीर साईं दा दुनिया जांदी बुढ़ी। इहदे विच वेखो कि गुड्डी एक इंसान की हयाती की अलामत भी बन जाती है। जिथे हयाती की अलामत है उत्थे मौत का तसव्वुर भी दो परतां विच बयान किया जा रहा है। शाह हुसैन मौत नूं कई कैफियतां नाल बयान करते ने, जिवें वो मौत नूं महबूब नाल वसल की अलामत वजों भी वरतते ने ते किधरे दुनिया के आरजी होण नूं भी मौजू बनाते ने। जग में जीवन थोड़ा कौन करे जंजाल, कहंदे घोड़े हस्ती मंदर कहंदा है तनमाल। कहाँ गए मुल्ला काजी,
कहाँ गए कटक हजार, ए दुनिया दिन दोए प्यारे, हरदम नाल संभाल। कहे हुसैन फकीर साईं दा, झूठा सब व्यापार, झूठा सब व्यापार। शाह हुसैन होरां कोल सालू की अलामत भी चोखे तौर पर वरती गई है। यह सालू बोछन, सालू अजिहा लाल कपड़ा है, पंजाब की रहतल बैतल विच एक रस्म वजों सोहरे लिआंदे हुंदे सन, जिसनूं कुड़ियां दे विआह वेले सिर ते ताणिया जांदा सी ते फिर इसनूं कुड़ियां सारी जिंदगी सांभ सांभ के कोल रखदियां हुंदियां सन। सुहाग दा सालू असल विच खावन नाल, कुंत या शोहर नाल मिलाप दी निशानी, तहफुज ते सुख दे संदेशे वांग रखिया जांदा है। शाह हुसैन ने रब नाल गूढ़ी मुहब्बत ते ओहदे विच अपनी जात नूं फनाह कर देण दी अलामत वास्ते वरतिया है। सालू सहज हंडालै नी, सालू सहज हंडालै नी, सालू तेरा कीमती, वेखन आईयां तरीमती, गईयां सब सलाह। सालू पाया टंगने, गवांढन आई मंगने, दिता कई ना जा। सालू धुर कश्मीर दा, कोई आया बर्फां चीरदा, जाना करके राह। सालू धुर गुजरात दा, कोई मैं पो पहली रात दा, किते टंग बहा। सालू धुर मुल्तान दा, कोई रब दिलां दियां जानदा, सुत्ती शो गल्ला। सालू मेरा आलदा, कोई महरम नाही हालदा, किस पे आखे आखां जा। पंज सहेलियां भी अलामत ने इंसान दे पंज मनफी जज्बियां दी। वो जज्बे किहड़े ने? नफरत, गुस्सा, लोभ, मोह, हंकार। जिवें कि शाह हुसैन कहंदे ने, पंजे सखियां इक्को जियां, हुक्म संजोग इकट्ठे होइयां, जो पंजे नूं धागा पाए, साह सुभराई कुंत रजाए। हवास दे जिहड़े हवासे खमसा ने, उस दे काबू विच ना आवन वालियां शैवां वख वख जीवन दे मुशाहिदे ते तजर्बियां नूं भी अलामत राहीं बयान किया जाता है। इस तरह उन्हां दियां कई एक मिसालां वणगी वजों पेश कीतियां जा सकदियां ने। सरां मुसाफर खाना दुनिया है, जिथे आना जाना लग्या रहिंदा है। कोई भी हमेशा इत्थे नहीं रह सकदा। इत्थे जिहड़े भी आए ने, उसने थोड़े दिन अपनी जिंदगी गुजारनी है ते फिर अगले जहान टुर जाना है। पिनहारन पानी भरन वाले नूं आखदे ने, जो इंसान दी अलामत है। काग या कां अलामत है जो भैड़ा बंदा है, जो माड़ियां कमज़ोरां ते लिस्सियां नूं दबांदा है। यह काग उन्हां जलायां नूं भी दबा रहा है जो बिला वजह दा टैक्स लांदा है। जलाया सुल्तान शाह हुसैन जिहड़े ने वो जलाए सन। वो कहंदे ने वो किसी होर शै तो इनकारी हो सकते ने, पर अपने जलाए होने तो इनकारी नहीं हो सकते। असल गल यह वे कि वो जलायां नूं कौन दबा रहा सी? जलायां नूं मुगल हुकूमत विच दबाया जा रहा सी, बिला वजह दा टैक्स लाया जा रहा सी। एक वरे विच मुगल हुकूमत एक वरे विच 2 वार शाही मुलाजमा ते सवाणियां दे कपड़े सवांदी सी ते इन्हां दी कुल तादाद भी लगभग 20,000 दे कोल कोल जा पड़दी सी ते जलायां नूं एक वड्डा कारोबार मिल जांदा सी। पर इन्हां दे काम उत्ते हुकूमत, उस वेले दी हुकूमत जिहड़ी है वो टैक्स ला दिंदी सी और चंगा भला टैक्स अदा करके अपने पैसे वो अपने नूं ही अपने कोल ही चले जांदे सी। ते उस वेले दा जिहड़ा माड़ा बंदा सी विचारा, जिहड़ा मजदूर सी, उस नूं दबाया जांदा सी ते काग जिहड़े ने वो अलामत बन जांदे ने उस भैड़े बंदे दी। जोगन एक उदास इंसान दी अलामत है। जोगन होवां धोवां पावां, तेरे कारण मैं मर जावां। हाथी दीवानगी ते इश्क दी मस्ती दी अलामत बन जाता है। जिवें हाथी इश्क मुहावत रांझा
ਆਂਕਸ ਦੇ ਹੋੜੀਏ। ਹੀਰ ਇੱਕ ਸਾਲਕ ਇਨਸਾਨ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਜੋ ਰਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਬੈਠੀਏ। ਐਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸੱਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਹੀਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੇ। ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਹੀ ਮਾਹੀ ਕੂਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਨ ਹੋਈ, ਰਾਂਝਨ ਰਾਂਝਨ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਆਖੋ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਢੂੰਡਦੀ ਢੂੰਡ ਲਦਾ ਸ਼ੋ ਸੋਈ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆਂ ਨਿਕਲ ਭੋਲ ਗਿਓਈ। ਹੁਣ ਮਾਹੀ ਮਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਛੇੜੂ, ਮਹਿਬੂਬ, ਦੋਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਹੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਹਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਸਰਾ, ਰਹਾਓ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ, ਮਾਹੀ ਮਾਹੀ ਕੂਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਲੰਗ ਹੈ। ਖਮਾਜ ਠਾਠ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਗਣੀ ਹੈ ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ। 5 ਸੁਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਂਝਨ ਰਾਂਝਨ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਆਖੋ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਲਕ ਇਨਸਾਨ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੇ। ਨੀ ਮਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਸਰਾ, ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖ, ਇਹ ਗੈਰੁੱਲਾ ਨੇ। ਰਾਂਝਨ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਝਾਕ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਹੀਰ ਕਮਲੀ ਹੋਈ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਰ ਚਾਕ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮੌਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕ, ਮੌਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਾਉਣੀ ਅਲਾਮਤ ਚਰਖੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਹਰ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਖਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਗੋਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਲਾਮ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਲਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਹੱਥੀ ਤੇ ਚਰਖੇ ਦੇ ਪਹੀਏ ਹਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਚਰਖਾ ਪਹੀਏ ਹਾਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹੀਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਹਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਹੱਥੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜਿਉਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਖੇ ਦਾ ਪਹੀਆ, ਮੁੰਨਾ ਤੇ ਹੱਥੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਤ ਕੇ ਪੂਨੀਆਂ ਤੇ ਪੂਨੀਆਂ ਦਾ ਧਾਗਾ, ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦਾਜ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਚਰਖਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੇ ਕਤਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆਖਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰੂਹ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜੂਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੜ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਗੁੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਪੂਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਣੀਆਂ ਚਰਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਧਾਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੁਮਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘੁਮਕਾਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਤਦਿਆਂ ਕੱਤਦਿਆਂ ਉਮਰ ਵਿਹਾਈ, ਨਿਕਲਿਆ ਸੂਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਫਾਤੀ, ਨਲੀਆਂ ਵਕਤ ਵਿਹਾਣਾ, ਤਾਣਾ ਆਂਦਾ ਬਾਣਾ ਆਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਚਰਖਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਆਖਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਣਾ। ਨਲੀਆਂ ਵਟਣ ਦਾ ਵਕਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। 5 ਪੂਣੀਆਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ।
ਜੰਝ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਜੰਝ ਆ ਖਲੋਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਅਲਾਮਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੁਕਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਸ ਲੁਕਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਲਈਆਂ, ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕੁੰਤ ਤੇ ਸ਼ੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਮੁਰਾਦ ਰੱਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੁਨੀਆ, ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਏ, ਡੋਲੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਏ। ਦੋ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਤਬੈਨ ਨੇ, ਕਰਾਮਤਨ ਕਾਤਬੈਨ ਨੇ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਸੁਰਾਖ ਨੇ। 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਏ। ਕਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤ੍ਰਿੰਜਨ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਹਰਨ ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ ਹੈ, ਵੱਛਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਸੋਹਰਾ ਘਰ ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਹੈ। 5 ਨਦੀਆਂ 5 ਹਵਾਸ, ਸਾਲੂ ਨਫਸਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਵਾਸਤੇ। ਪੱਛੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰਤ 'ਚ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬਰ ਹੈ। ਪੇਕਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਘਰ ਹੈ। ਮੁਕਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਹ ਦਾ, ਸਾਲਕ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਬਾਬਲ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਬਾਬਲ ਦਾ ਘਰ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਮੋਰੀ ਖੱਡੀ ਕਬਰ ਦੀ, ਖੁੱਡੀ ਮੋਰੀ ਤੇ ਖੁੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਬਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਅੰਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਕੁੰਮ 'ਚ ਰਖੜਿਆ ਕੁੰਮ, ਤੇਰੀ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵੇ। ਨਲੀਆਂ ਵਟਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵੇ। ਚਰਖਾ ਬੋਲੇ ਸਾਈਂ ਸਾਈਂ, ਬੇੜ ਬੋਲੇ ਤੂੰ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਰਖੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਗਾਂ ਸਾਕਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਮਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਤੋਂ ਸੂਤਰ ਉਟੇਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਵਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਕੰਮ ਆਨ ਪਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਾਲਸ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਸਵਾਣੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਅੰਗ ਸਾਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਕਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਰਾਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪਰੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਅਲਾਮਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਮਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਿਆ।